அனைவருக்கும் என் நமஸ்காரங்கள். 6வது அத்தியாயத்துல தேவதைகள் பிரம்மதேவனோட ருத்ரனை போய் பார்த்து அவரை சமாதானப்படுத்துறத பார்த்தோம். இந்த 7வது அத்தியாயத்துல ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு ஆவிர்பவிக்கிறதும் தக்ஷாதிகள் அவரை சோஸ்திரம் பண்ணி அந்த தக்ஷரை கொண்டு யாகத்தை நடத்துறதும் அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம இந்த அத்தியாயத்துல பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அத சப்தமோऽध्यायः. மைத்ரேய உவாச்ச இத்யஜேனானுநீதேன பவேன பரிதுஷ்யதா அவ்யதாயி மகாபாஹோ பிரஹஸ்ய ஸ்ரூயதாமிதி. ஸ்ரீமகாதேவ உவாச்ச நாகம் பிரஜேசபாலானாம் வர்ணயே நானு சிந்தயே தேவமாயாபிபூதானாம் தண்டஸ்தத்ர த்ருதோ மயா பிரஜாபதே தக்தசிஷ்ணு பவத்வஜ முகம் சிரஹ மித்ரஸ்ய சக்ஷுஷே க்ஷேத பாகம் சோம்பர்கிஷோ பகஹ பூஷா து யஜமானஸ்ய தத்பிர்ஜக்ஷது பிஷ்டபுக் தேவாः பிரக்ருதः சர்வாங்கா ஏம உச்சேஷணம் ததுः பாஹுभ्याम् அஸ்வினோ பூஷ்ணோ ஹஸ்தாभ्याम् கிருதபாகவः பவந்து அத்வர்யவஸ்சான்யே வஸ்தஸ்மஸ்ருர்புகுர்பவேத். மைத்ரேய உவாச்ச ததா சர்வாணி பூதானி ஸ்ருத்வா மீடுஷ்டமோதிதம் பரிதுஷ்டாத்மபிஸ்தாத சாது சாத்வித்யதா ப்ருவன். ததோ மீட்வாம் சமாமந்திர்ய சுனாசீரா சஹர்ஷிபிஹ பூயஸ்தத்தேவயஜனம் சமீட்வத்வேதசோ யயுः விதாயகாஸ்னேன ச தத் யதாஹ பகவான் பவஹ சந்ததுக்கஸ்ய காயேன சவனீயபசோசிரஹ சந்தீயமானே சிரசி தக்ஷோ ருத்ராபிவீக்ஷிதஹ சத்யः சுப்த இவோத்தஸ்தௌ தத்ருஷே சாக்ரதோ மிருடம் ததா விருஷத்வஜத்வேஷ கலிலாத்மா பிரஜாபதிः சிவாவலோகாதபவத் சரத்ரத இவாமலஹ பவஸ்தவாய கிருததீஹ நாசக்னோத் அனுராகதஹ ஔத்கண்ഠ்யாத் பாஷ்பகலயா சம்பரேதாம் சுதாம் ஸ்மரன் கிருச்ராத் சம்ஸ்தப்ய ச மனஹ பிரேம விஹ்வலிதः சுதீஹ சசம்ச நிர்வ்யலீகேன பாவேனேசம் பிரஜாபதிः. தக்ஷ உவாச பூயான் அனுக்ரஹ அஹோ பவதா கிருதோ மே தண்டஸ்த்வயா மயி ப்ருதோ யதபிப்ரலப்தஹ ந பிரம்ம பந்துஷு சவாம் பகவன்னவஜ்ஞா துப்யம் ஹரேஷ்ச குதயேவ திருதௌ व्रतेषु வித்யாதபோ व्रतधरान् முகதஸ்ம விப்ரான் ब्रह्मात्मतत्त्वमवितुं प्रथमं स्वमस्राक् तद्ब्राह्मणान् परम सर्वविभत्सुपासि पालपशूनिव विभो प्रगृहीतदण्डः योऽसौ मया विदित तत्त्वदृशा सभायां क्षिप्तो दुरुक्तिविचिकैरगणय्य तन्माम् अर्वाक्पतन्तमर्हत्तमनिन्दया पादे दृष्ट्याद्रया स भगवान् स्वकृतेन तुष्येते. मैत्रेय उवाच क्षमाप्यैवं समीड्वांसं ब्रह्मणा चानुमन्त्रितः कर्म सन्तानयामास सौभात्यायर्द्विगादिभिः वैष्णवं यज्ञसन्तत्यै त्रिकपालं द्विजोत्तमाः पुरोडासं निरवपन्ने वीरसंसर्गशुद्धये अध्वर्युणातः विशा यजमानो विसम्पते धिया विशुद्धया दध्यौ तथा प्रादुरभूत् हरिः
तथा स्वप्रभया तेषां द्योतयन्त्या दिशो दश मुष्णं तेज उपानीतः साक्ष्येन स्तोत्रवाजिना श्यामो हिरण्यरसनोर्ककिरीटजुष्टो नीलालकभ्रमरमण्डितकुण्डलास्यः सङ्क्वब्जसक्रचरचापगताचिचर्म व्यग्रैर्हिरण्मयभुजैव कर्णिकारः वक्षस्यतिसृतवधूर्वनमाल्युदारहासावलोककलया रमयं च विश्वम् पार्श्वभ्रमत्यजनचामरराजहंसः श्वेतातपत्रससिनोपरिरज्यमानः समुपाखतमालक्ष्य सर्वे सुरगणादयः प्रणेमुत्सहसोत्थाय ब्रह्मेन्द्रत्रयक्षनायकाः तत्तेजसाः तरुचः सन्नजिह्वाससाध्वसाः मूर्ध्नादृताञ्जलिपुटा उपतस्तुरधोक्षजम् अप्यर्वाक्वृत्तयो यस्य महित्वात्मभुवादयः यतामति गृह्णन्ति स्म कृतानुग्रहविग्रहम् दक्षो गृहीतार्हणसाधनोत्तमम् यज्ञेश्वरम् विश्वसृजाम् परम् गुरुम् सुनन्दनन्दात्यनुगैर्वृतम् मुदा गृह्णन् प्रपेदे प्रयतकृताञ्जलिः दक्ष उवाच शुद्धम् स्वधाम्नि उपरता किल बुद्ध्यवस्थम् चिन्मात्रमेकमभयम् प्रतिषिध्य मायाम् तिष्ठम् स्तयैव पुरुषत्वमुपेत्य तस्याम् आस्ते भवान् अपरिशुद्ध इवात्मतन्त्रः रुद्विजौसुः तत्त्वम् न ते वयमञ्जन रुद्रशापात् कर्मण्यवग्रहति यो भगवन् विदामः धर्मोपलक्षणमिदम् त्रिवृदध्वराख्यम् ज्ञातम् यदर्थमधिदैवमधो व्यवस्थाः सतस्याऊचुः उत्पत्त्यद्वन्यसरणौ उरुक्लेशदुर्गेऽन्तकोग्र व्यालान्विष्टे विषयमृगदृश्यात्मगेहोरुबारः द्वन्द्वस्वप्रे खलमृगभये शोकदा वेज्ञसार्थः पादौ कस्ते चरणदकथा याति कामोपसृष्टः रुद्रवाच तव वरदवराङ्ग्रौ आशिषेह किलार्ते ह्यपि मुनिभिरसक्तैरादरेणार्हणीये यदि रचितधियम् आविद्यलोकोपविद्धम् जपति न गणये तत्त्वत्परानुग्रहेण भृगुरुवाच यन्मायया गहनयापहृतात्मबोधा ब्रह्मादयस्तनुपृथः समसि स्वपन्तः नात्मन्श्रितम् तव विदन्ति अधुनापि तत्त्वम् सोऽयम् प्रसीदतु भवान् प्रणतात्मबन्धुः ब्रह्मोवाच नैतत्स्वरूपम् भवतोऽसौ पदार्थ प्रेदग्रहै पुरुषो यावदीक्षेत् ज्ञानस्य चार्थस्य गुणस्य चाश्रयो मायामयात्यतिरिक्तो यतस्त्वम् इन्द्रोवाच इदम् अप्यच्युत विश्वभावनम् वपुरानन्दकरम् मनोदृशाम् सुरविद्विक्षपणै उदायुधैः भुजदण्डैरुपपन्नम् अष्टभिः पत्न्यौचुः यज्ञोऽयम् तव यजनायकेन सृष्टो विद्वस्तः पशुपतिनाद्य दक्षकोपात् तम् नस्त्वम् सवसयनापशान्तमेदम् यज्ञात्मन्नलिनरुचादृशा पुनीः ऋषयौचुः अनन्वितम् ते भगवन् विचेष्टितम् यदात्मनाचरसि हि कर्मणाज्यसे विभूतये यद उपसेदुरीश्वरीम् न मन्यते स्वयमनुवर्ततीम् भवान् सिद्धावूचुः अयम् त्वत्कथामृष्टपीयूषनद्याम् मनोवारणक्लेशदावाग्निदग्धः
दृशार्तोऽवगाढो न सस्मारदावम् न निष्क्रामति ब्रह्म सम्पन्नवन्नः यजमान्युवाच स्वागतं ते प्रसीदे स तुभ्यं नमः श्रीनिवासश्रियाकान्तयात्राहिनः गामृते धीसनाङ्गैर्मकः शोभते शीर्षहीनः कपन्दो यथा पूरुषः लोकपालाऊचुः दृष्टः किं नो दृग्भिरसद्ग्रहैस्त्वं प्रत्यग्दृष्टा दृश्यते येन दृश्यं माया ह्येषा भवदीया हि भूमन् यस्त्वं षष्टः पञ्चभिर्भासि भूतैः योगेश्वराऊचुः श्रेयान्न ते अन्योस्त्यम् उत त्वयि प्रभो विश्वात्मन्नीक्षेण पृथग्य आत्मनः अथापि भक्त्ये सतयोपदावताम् अनन्यवृत्त्यानुगृहाण वत्सल जगत् उद्भवस्थितिलयेषु दैवतो बहुभित्यमान गुणया आत्ममायया रचितात्मभेदमतये स्वसंस्थया विनिवर्तित भ्रमगुणात्मने नमः ब्रह्मोवाच नमस्ते श्रितसत्त्वाय धर्माधीनां च सूतये निर्गुणाय च यत्काष्ठां नाहं वेदापरेऽपि च अग्निर्वाच यत्तेजसाहं सुसमित्ततेजा हव्यं वहे सद्वर आज्ञसिक्तं तं यज्ञियं पञ्चविधं च पञ्चभिः सृष्टं यजुर्भिः प्रणतोऽस्मि यज्ञम् देवाऊचुः पुरा कल्पापाये स्वकृतमुदरीकृत्य विकृतं तं येवाध्यस्तस्मिन् सलिल उरकेन्दरादिशयने पुमांसेशे सिद्धैर्हृदि विमृसिता अध्यात्मपदविः स एवाद्याक्ष्णोर्यः पतिसरसि भृत्या नवसिनः गन्धर्वाऊचुः अंसांसास्ते देवमरीच्यादययेते ब्रह्मेन्द्राद्या देवगणा रुद्रपुरोगाः क्रीडाभाण्डं विश्वमिदमस्य विभूमन् तस्मै नित्यं नाथ नमस्ते करवाम विद्याधराऊचुः त्वन्माययार्थम् अभिपद्य कलेवरेऽस्मिन् कृत्वा ममाहम् इति दुर्मधिरुत्पतैः स्वैः क्षिप्तोऽपि असद्विषयलालस आत्ममोहम् युष्मत्कथामृतनिषेवक उद्युदस्येत् ब्राह्मणाऊचुः त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुतासः स्वयं त्वं हि मन्त्रः समिद्धर्भपात्राणि च त्वं सदस्य ऋद्विजो दम्पती देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यं पशुः त्वं पुराघां रसाया महासूकरो दंष्ट्रया पद्मिनीं वारणेन्द्रो यथा स्तूयमानो नधल्लीलया योगिभिः युज्जहर्तत्रयी गात्रयज्ञक्रतुः सप्रसीदत्वमस्माकमाकाङ्क्षतां दर्शनं ते परिभृष्टसत्कर्मणां कीर्त्यमाने नृभिर्नाम्नि यज्ञे सते यज्ञविघ्नाः क्षयं यान्ति तस्मै नमः मैत्रेय उवाच इति तक्षकवीर्यज्ञं भद्ररुद्रावमर्शितं कीर्त्यमाने हृषीकेशे सन्निन्ये यज्ञभावने भगवान् स्वेन भागेन सर्वात्मा सर्वभागभुक् दक्षं बभाष आभाष्य प्रीयमाण इवानग श्रीभगवानुवाच अहं ब्रह्माच्च सर्वश्च जगतः कारणं परम् आत्मेश्वर उपद्रष्टा
स्वयंदृक् अविशेषणः आत्ममायां समाविश्य सोऽहं गुणमयीं द्विज सृजन् रक्षन् हरन् विश्वं दत्रे संज्ञां क्रियोचितां तस्मिन् ब्रह्मणि अद्वितीये केवले परमात्मनि ब्रह्मरुद्धौ च भूतानि भेदेन आज्ञोऽनुपश्यति यथा पुमान्न स्वाङ्गेषु स्थिरपान्यादिषु क्वचित् पारक्य बुद्धिं कुरुते एवं भूतेषु मत्परः त्रयाणाम् एकभावानां यो न पश्यति वैभिताम् सर्वभूतात्मनां ब्रह्मन् स शान्तिम् अधिगच्छति मैत्रेयोवाच एवं भगवताधिष्टः प्रजापतिपतिर्हरिम् अर्चित्वा क्रतुना स्वेन देवान् उभयतो यजत् रुद्रं च स्वेन भागेन ह्युपादावत् समाहितः कर्मणोऽवसान्येन सोमपान्यतरानपि उदवस्य सहर्द्विग्भिः तस्नौ अवभृतं ततः तस्मा अप्यनुभावेन स्वेनैवावाप्तराधसे धर्म एव मतिं दत्त्वा त्रिदशास्ते दिवं ययुः एवं दाक्षायणी हित्वा सती पूर्वकलेवरं जग्देहिमवतः क्षेत्रे मेनायाम् इति शुश्रुम तमेव दयितं भूय आवृङ्क्ते पतिमम्बिका अनन्यभावैकगतिं शक्तिः सुप्तेव पूरुषम् एतद्भगवतः शम्भोः कर्म दक्षात्वरदृगः श्रुतं भागवताच्चिक्ष्यात् उद्धवान् मे बृहस्पतेः इदं पवित्रं प्रसमीश चेष्टितं यशस्यमायुष्यम् अगौगमर्शनं यो नुद्यता कर्ण्य नरोऽनुकीर्तयेत् दुनोत्यघं कौरव भक्तिभावतः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे दक्षयज्ञसन्तानं नाम सप्तमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। விதுரரே, இப்படி பிரம்மதேவரால் சமாதானம் செய்யப்பட்டு சந்தோஷமடைஞ்ச அந்த ருத்ரன் பேச ஆரம்பிக்கிறார். பிரஜைகளுக்கு அதிபதியான பிரம்மதேவரே, குழந்தைகள் செய்த அபராதத்தை நான் மனதில் வைத்துக் கொள்வதே இல்லை, வாயால் சொல்லதும் இல்லை. ஏனென்றால் அவர்கள் மாயையினால் புத்தி மயங்கி குற்றத்தை செய்கிறார்கள். ஆனாலும் அவர்களுக்கு தண்டனையை தந்தேன். தட்ச பிரஜாபதியின் தலை எரிக்கப்பட்டதால் அவனுக்கு ஆட்டு முகமுள்ள தலையானது உண்டாகட்டும். பகன் தன்னுடைய யஜ்ஜ பாகத்தை மித்திரர் என்பவருடைய கண்ணால் பார்க்கட்டும். மாவை புசிக்கும் பூஷன் அதையும் எஜமானனுடைய பற்களால் விழுங்கட்டும். எனக்கு யாகத்தில் எஞ்சியதை கொடுத்தபடியால் தேவர்களுக்கு அவயவங்கள் உண்டாகட்டும். மற்ற அத்வர்யுக்கள் அஸ்வினி தேவர்களுடைய கைகளாலும் பூஷாவினுடைய கைகளாலும் கைகள் உள்ளவராக ஆகட்டும். பிருகுவானவர் ஆட்டின் மீசையை அடையட்டும் என்று அனுகிரகம் செய்தார். அதை கேட்டு சகல பூதங்களும் சந்தோஷத்தோடு நல்லது நல்லது என்று சந்தோஷப்பட்டார்கள். பிறகு தேவர்கள் பரமசிவனையும் பிரம்மதேவனையும் அழைத்து கொண்டு தட்சனுடைய யாகசாலைக்கு சென்றார்கள். அந்த இடத்துல பகவானாகிய பரமசிவன் சொன்னபடி எல்லாவற்றையும் செய்து யாக பசுவின் தலையை தக்ஷனுடைய உடலோடு சேர்த்தார்கள். அப்பொழுது பரமசிவன் கருணை நிறைந்த பார்வையால் தட்சனை பார்க்க தூங்கி விழுத்தவன் போல தக்ஷன் பிழைத்து எழுந்திருந்து தனக்கு முன் நின்று கொண்டிருக்கும் பரமசிவனை பார்த்தார். பரமசிவனிடத்தில் விரோதத்தால் அசுத்தமான மனமுடையவனாக இருந்த தக்ஷன் பகவானை தரிசித்தவுடன் இலையுதிர் கால தடாகம் போல தெளிவாக ஆகிவிட்டான். அப்பொழுது பரமசிவனை சோஸ்திரம் செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருந்தாலும் கூட
இறந்து போன தன்னுடைய மகளான சதியை நினைத்து கண்ணீர் பெருகியது. கொஞ்ச நேரம் மௌனமாக இருந்தான். பிறகு பரமசிவனை நோக்கி, பகவானே, நான் உம்மை அவமதித்தவன்தான் என்றாலும் எனக்கு உம்மால் செய்யப்பட்ட தண்டனையானது அனுக்கிரகமே ஆகும். நீரும் விஷ்ணுவும் அதர்மர்களான பிராமணர்களையும் கூட புறக்கணிப்பதில்லை இல்லையா? அப்படி இருக்கும் பொழுது சத்கர்மங்களை செய்பவர்களை எப்படி புறக்கணிக்க முடியும்? நீர் பிரம்மதேவராக இருந்து வித்யை, தபஸ், விரதம் ஆகிய இவைகளையே அனுஷ்டிப்பவர்களான பிராமணர்களை ஆத்ம தத்துவத்தை காப்பாற்ற வேண்டி முகத்திலிருந்து முதலில் உண்டு பண்ணினீர்கள். பசுக்களை மேய்ப்பவன் கையில் ஒரு கோலை வைத்துக்கொண்டு அதை பரிபாலிப்பது போல அந்த பிராமணர்களை ஒவ்வொரு ஆபத்து காலத்திலும் நீங்கள் காப்பாற்றுகிறீர்கள். உம்முடைய உண்மையை அறிந்து கொள்ளாமல் சபையில் கெட்ட வார்த்தைகளான அம்புகளால் உம்மை நான் அடித்தேன். அப்படி உம்மை நிந்தித்த காரணத்தால் அதோகதியை அடைந்திருக்கும் என்னிடத்தில் கிருபை செய்து என் குற்றத்தையும் மறந்து காப்பாற்றினீர்களே. ஆகையால் பகவானாகிய நீர் உம்மால் செய்யப்பட்ட காரியத்தாலேயே தான் சந்தோஷமடைய வேண்டும். ஏன் அப்படி என்றால் அதற்கு பதில் உதவி செய்ய என்னால் முடியாதே. சோஸ்திரம் செய்து இப்படி சிவனை சமாதானப்படுத்தி பிரம்மதேவரிடமும் விடைபெற்று கொண்டு உபாத்தியாயர், ரித்விக் ஆகியவர்களோடு யாகத்தை தக்ஷன் நடத்தினார். யஜ்ஞத்திற்கு நேர்ந்த விக்னத்தினால் உண்டான தோஷத்தின் பரிகாரத்திற்காகவும் வீரர்களான பிரமத கணங்களுடைய சேர்க்கையினால் உண்டான தோஷத்தின் பரிகாரத்திற்காகவும் 3 செங்கல்களில் தயார் செய்யப்பட்டதும் விஷ்ணுவை தேவதையாக கொண்ட புரோடாசத்தை ரித்துவிக்குகள் செய்தார்கள். ஹவிசுடன் கூடிய அத்வரியுடன் எஜமானன் சுத்த சித்தனாக மகாவிஷ்ணுவை தியானம் செய்தான். அப்பொழுது ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவானவர் தோன்றினார். அவர் கருடன் மீது பிரகாசமாக இருந்தார். கருடனுக்கு பிரகத் ரதந்திரம் என்ற சாம மந்திரங்கள் இறக்கைகளாக இருந்தன. பகவான் கருத்த திருமேனி உள்ளவர், பீதாம்பரம் அணிந்தவர், சூரியன் போன்ற கிரீடமுடையவர், வண்டுகள் போன்ற கருத்த தலைமயிர்களால் பிரகாசிக்கும் குண்டலங்களோடு அழகான முகம் உள்ளவர். சங்கம், தாமரை மலர், சக்கரம், பானம், சார்ங்கம் என்ற வில், கௌமோதகி என்ற கதை, நந்தகம் என்ற கத்தி, கேடயம் ஆகிய இவைகளோடு சொர்ணமயமான கைகளும் உள்ளவர். புஷ்பித்த கர்ணிகார விருட்சம் போல பிரகாசித்தார். மார்பில் ஸ்ரீதேவியை உடையவர். வனமாலை அணிந்திருந்தார். கம்பீரமான மந்தகாசத்தால் இந்த ஜகத்தையே மகிழச் செய்பவர். அவருடைய 2 பக்கங்களில் சாமரங்களான ராஜஹம்சங்கள் அசைந்தது. அவருக்கு மேல் வெண்கொடையாகிய சந்திரன் பிரகாசிக்கிறான். இப்படி வந்த ஸ்ரீமன் நாராயணனை பார்த்து பிரம்மா, இந்திரன், ருத்ரன் முதலியோர்கள் எழுந்திருந்து நமஸ்காரம் செய்தார்கள். அவர்கள் பகவானுடைய தேஜஸால் அடக்கப்பட்ட தேஜஸை உடையவர்களாக ஆனார்கள். கை கூப்பிக்கொண்டு அந்த பகவானுடைய மகிமையை முழுமையும் துதிக்க முடியாத வாக்கு உள்ளவர்கள் ஆனாலும் தங்கள் புத்திக்கு தகுந்தபடி பக்தர்களுக்கு அனுகிரகம் செய்வதற்காக சரீரம் எடுத்துக்கொண்டிருக்கும் அந்த பகவானை ஸ்துதித்தார்கள். தக்ஷர் பூஜா வஸ்துக்களை எடுத்துக்கொண்டு 2 கைகளையும் கூப்பிக்கொண்டு பிரஜாபதிகளுக்கு குருவும் சுனந்தர், நந்தர் முதலியவர்களுடன் கூடியவருமான பகவானிடம் சென்று அவரை நோக்கி, பகவானே, நீர் உம்முடைய சுயரூபத்தில் இருப்பவர், புத்தி விருத்திகள் அற்றவர், சித்ரூபியானவர், நிகரற்றவர், பயமற்றவர், மாயையை வசப்படுத்தி கொண்டு இருப்பவர். இப்படி சுதந்திரராக இருந்தாலும் அந்த மாயா சம்பந்தத்தால் புருஷராகிய ராகத்வேஷங்கள் உள்ளவர் போல ராமனாகவும் கிருஷ்ணனாகவும் இருக்கிறீர்கள் என்று தக்ஷன் அவரை சோஸ்தரித்தான். பின்பு ரித்விக்குகள் எல்லோரும் சொல்கிறார்கள், நந்திகேஸ்வரருடைய சாபத்தால் நாங்கள் கர்மங்களில் ஆசை கொண்டிருக்கிறோம். தங்களுடைய உண்மை எங்களுக்கு புலப்படுவதில்லை. எதனுடைய சித்திக்காக இதற்கு இந்த தேவதை என்று இந்த கிரியையை இப்படி அனுஷ்டிக்க வேண்டும் என்று ஏற்பட்டிருக்கிறதோ, எது வேதத்தில் விதிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த அத்வரம் என்ற யாகம் உம்முடைய சுரூப மந்திரத்தை மாத்திரம் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொன்னார்கள். அதன் பிறகு சபையில் உள்ளோர்கள் பேசுகிறார்கள், பகவானே, அடைக்கலம் தருபவரே, சம்சார மார்க்கம் ரொம்பவும் கஷ்டமானது. அதுல
இளைப்பாறுவதற்கு நிழல் ஏது? மிகுந்த துக்கங்கள் தானே இடமாக இருக்கிறது. அந்த வழியில் சஞ்சரிக்கும் துஷ்ட யானை அந்தகனே, விஷயங்களே காணலாக இருக்கின்றன. அகங்காரத்திற்கு இருப்பிடமான சரீரமே மிகவும் சுமையாக இருக்கிறது. சுகதுக்கமான படுகுழிகள் இருக்கிறது. துஷ்டர்களான புலி முதலியவர்களின் பயம் மிகுதியாக இருக்கிறது. சோகமாகிற காட்டுத்தீயின் உபத்திரவம் அதிகமாக இருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட மார்க்கத்தில் செல்லும் பலவித காமனை உள்ள அறிவினர்கள் உம்முடைய பாதங்களை எப்பொழுது அடைவார்கள் என்றார்கள். பிறகு ருத்ரன் பேச ஆரம்பிக்கிறார். வேண்டிய வரத்தை கொடுப்பவரே, உம்முடைய பாதமானது இஷ்டத்தை அடைய விரும்பி எல்லோராலும் பூஜிக்கக்கூடியது. நிஷ்காமர்களான முனிவர்களும் மிகுந்த பிரியத்துடன் அதனை பூஜிக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்ட பாதத்தில் புத்தியை செலுத்தியவனான என்னை அஞ்ஞான ஜனங்கள் நிந்தித்ததால் அதனை உம்முடைய மேலான அனுகிரகத்தால் பூர்ணனாகிய நான் மனதில் வைத்துக் கொள்ளவில்லை என்று சொன்னார். அதன் பிறகு பிருகு பேச ஆரம்பித்தார். யாருடைய மாயையால் பிரம்மதேவர் முதலியவர்கள் ஆத்ம ஞானம் அற்றவர்களாக, அவித்தையாகிய தமசினால் தூங்கினவர்களாக, விவேகமின்றி ஆத்மாவிடத்தில் இருக்கும் உம்முடைய உண்மையை இப்பொழுதும் அறியவில்லையோ, அப்படிப்பட்டவரும் சரணமடைந்தவர்களுக்கு பந்துவுமாகிய நீர் தயவு செய்ய வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டார். பின்பு பிரம்மதேவன் பேச ஆரம்பித்தார். உம்முடைய இந்த சொரூபத்தை, பதார்த்தங்களின் பேதத்தை கிரகிக்கக்கூடிய இந்திரியங்களை கொண்டு புருஷன் பார்க்க முடியாதல்லவா? ஜீவன் இந்திரியத்திற்கும் அதன் விஷயத்திற்கும் சத்துவம் முதலிய குணங்களுக்கும் ஆச்சரியமாக இருப்பவன். நீர் மாயாமயமாகிய தேகம் முதலியவைகளை காட்டிலும் வேறானவர் என்று ஆத்ம தத்துவத்தை சொன்னார். அதன் பிறகு இந்திரன் பேச ஆரம்பித்தான். அசுரர்களை நாசம் செய்யும் ஆயுதங்களை தரிக்கும் 8 கைகளை உள்ளதும், மனதிற்கும் கண்களுக்கும் ஆனந்தத்தை தரக்கூடியதும், ஜகத்தை தனக்குள் அடக்கிக் கொள்வதுமான இந்த உம்முடைய தேகமானது தியானிக்க தகுந்தது என்றான். பின்பு ரித்விக்குகளுடைய பத்தினிகள் பேசினார்கள். நாபியில் தாமரை மலரை உடையவரே, யஜ்ஜஸ்வரூபியாக இருப்பவரே, இந்த யாகமானது முன்காலத்தில் உம்மை பூஜிப்பதற்காக பிரம்மதேவரால் உண்டு பண்ணப்பட்டது. பின்பு தட்சரிடத்தில் உள்ள கோபத்தால் பரமசிவன் இதை நாசம் செய்தார். தாமரை மலர் போன்ற நேத்திரத்தால் தாங்கள் கடாட்சித்து அதை பரிசுத்தமாக செய்ய வேண்டும் என்று வேண்டினார்கள். மகரிஷிகள் பின்பு பேச ஆரம்பித்தார்கள். பகவானே, நீங்கள் கர்மங்களை உமது இஷ்டப்படியே செய்கிறீர்கள். ஆனாலும் அதனுடைய பலனாகிய சுகதுக்கங்களில் சம்பந்தப்படுவது இல்லை. மேலும் எந்த லட்சுமி தேவியை எல்லோரும் ஐஸ்வர்யத்திற்காக பிரார்த்திக்கிறார்களோ அவள் உம்மை தானாகவே அனுசரித்தும் கூட நீர் அவளை லட்சியம் செய்வதே இல்லை. அதனால் உம்முடைய செயல் உலகிற்கு பொருந்தாததாக இருக்கிறதே என்றார்கள். பின்பு சித்தர்கள் பேச ஆரம்பித்தார்கள். எங்களுடைய இந்த மனதான யானையானது துக்கமாகிய காட்டு தீயால் எரிக்கப்பட்டும் தாகத்தை அடைந்தும் உம்முடைய கதையாகிய சுத்தமான அமிர்த நதியில் மூழ்கி சம்சார தாபத்தை நினைப்பதில்லை. பிரம்மத்தை அடைந்தவன் போல அதிலிருந்து திரும்புவதும் இல்லை என்றார்கள். பின்பு தக்ஷனுடைய பத்தினியானவள், அதாவது பிரசூதி, பேச ஆரம்பித்தாள். ஈசனே, லக்ஷ்மிக்கு இருப்பிடமானவரே, தயவு செய்ய வேண்டும். உங்களுக்கு என் நமஸ்காரம். உம்முடைய பத்தினியாகிய லட்சுமி தேவியுடன் இவ்விடத்திலிருந்து எங்களை காப்பாற்ற வேண்டும். தலையில்லாத உடலை போல் உம்முடைய சம்பந்தம் இல்லாத யாகம் எப்படி பிரகாசிக்கும் என்று கூறினாள். லோகபாலர்கள் சொல்கிறார்கள், ஞான கண்ணால் பார்க்கக்கூடிய உம்முடைய சுரூபமானது விஷயத்தை கிரகிக்கும் எங்களுடைய இந்திரியங்களால் கிரகிக்க முடியுமா? நீர் 5 மகாபூதங்களுடன் 6வது ஜீவனாக புருஷனாக தோன்றுவது உம்முடைய மாயை அல்லவா என்றார்கள். யோகேஸ்வரர்கள் கூற ஆரம்பிக்கிறார்கள். பிரபுவே, சகல ஜகத் ஸ்வரூபியாக இருக்கும் உம்மிடத்தில் எவன் வேத திருஷ்டி இல்லாமல் உம்மை ஒன்றாக பார்க்கிறானோ அவனை காட்டிலும் பிரியனாகிய புருஷன் உமக்கு யாருமே இல்லை. அப்படி அனன்ய பக்தியுடன் சரணமடைகின்றவர்களை நீங்கள் அனுகிரகிக்க வேண்டும். எல்லோரிடத்திலும் நீர் பிரியமுள்ளவர் அல்லவா?
மேலும் எவர் ஜகத்தை படைப்பது, பரிபாலிப்பது, சம்ஹரிப்பது ஆகிய கர்மங்களுக்கு அதிபதியோ, எவர் பல வகையாக பேதிக்கும் குணமுள்ள தம்முடைய மாயையினால் ஆத்மாவிடத்தில் பலவிதமான புத்தியை உண்டு பண்ணுகிறாரோ, எவர் தம்முடைய சொரூப ஞானத்தினால் பிரம்மத்தை நிவர்த்திக்கிறாரோ, அப்படிப்பட்ட உமக்கு நமஸ்காரம் செய்கிறோம் என்று சொன்னார்கள். பின்பு சப்த பிரம்மம் பகவானை நோக்கி பேச ஆரம்பித்தார். எவருடைய தத்துவமானது என்னாலும் மற்றவர்களாலும் அறிய முடியாததோ, அப்படிப்பட்டவரும் சத்துவமூர்த்தியும் தர்மம் முதலியவைகளை உண்டு பண்ணுகின்றவரும் குணங்கள் அற்றவருமாகிய உம்மை நமஸ்கரிக்கிறேன் என்றார். பின்பு அக்னி பேசினார். யாருடைய தேஜஸால் எனக்கு தேஜஸ் உண்டாகின்றதோ, யாகத்தில் ஆஜ்யத்தால் நனைக்கப்பட்ட ஹவிசை எவருடைய தேஜஸால் நான் வகிக்கிறேனோ, யஜ்ஞத்தை காப்பாற்றுகின்றவரும் 5 வகையான யஜ்ஞஸ்வரூபியும் 5 யஜுசும் கொண்டு பூஜிக்கப்பட்டவருமான யஜ்ஞஸ்வரூபியாக உம்மை நமஸ்கரிக்கிறேன் என்றார். பின்பு தேவர்கள் பேச ஆரம்பித்தார்கள். பிரளய ஜலத்தில் தம்மால் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட ஜகத்தை வயிற்றில் வைத்துக்கொண்டு ஜலத்தில் ஆதிசேஷனாகிய படுக்கையில் நீர் படுத்துக்கொண்டு தூங்குகிறீர். நீரே எல்லாவற்றிற்கும் முந்திய புருஷன். உம்முடைய ஆத்ம தத்துவ மார்க்கத்தை ஜனலோக வாசிகள் தியானிக்கிறார்கள். அப்பேற்பட்ட நீர் எங்களுக்கு எதிரில் இப்பொழுது சஞ்சாரம் செய்கிறீர். வேலைக்காரர்களான எம்மை காப்பாற்றுகிறீர்கள் என்று சொன்னார். பின்பு கந்தர்வர்கள் சொல்கிறார்கள், தேவதேவனே, மரீச்சி முதலிய பிரஜாபதிகளும் பிரம்மா, இந்திரன், தேவர்கள், ருத்ரன் ஆகிய இவர்களும் உங்களுடைய அம்சபூதங்கள்தான். இந்த ஜகத்தானது உமக்கு விளையாட்டு கருவியாக இருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட பகவான் ஆகிய உங்களுக்கு எப்பொழுதும் நாங்கள் நமஸ்காரம் செய்கிறோம். பின்பு வித்யாதரர்கள் பேசினார்கள். புருஷன் புருஷார்த்தத்திற்கு சாதனமான சரீரத்தை அடைந்ததும் உம்முடைய மாயையால் சரீரத்தில் என்னுடையது நான் என்ற அபிப்பிராயத்தை வைத்து அசத்தான விஷயத்திலே ஆசையை வைத்துக்கொண்டு அலைந்து கொண்டிருக்கிறான். அப்படிப்பட்ட ஆத்ம மோகத்தை உம்முடைய கதாமிரதத்தை சேவிப்பவன் நிவர்த்தித்துக் கொள்வான் என்று சொன்னார்கள். பின்பு பிராமணர்கள் பேசினார்கள். பகவானே, நீரே யாகம், நீரே ஹவிஸ், நீரே அக்னி, நீரே மந்திரம், சமித், தர்ப்பம், பாத்திரங்கள் ஆகிய எல்லாம் நீரே. சதஸ்யர்களும் நீரே, எஜமானனும் நீரே, அவருடைய பத்தினியும் நீரே ஆகிய இவைகள் எல்லாமே உம்முடைய சுரூபம். தேவதை, ஸ்வதா, அக்னிஹோத்திரம், ஸ்வதை, சோமம், ஆஜ்யம், பசு ஆகிய எல்லாமே உம்முடைய சுரூபம். முன்னொரு காலத்தில் நீர் வராக அவதாரம் செய்து பாதாளத்தில் இருந்த பூமியை ஒரு யானையானது தாமரை மலர்கொடியை கொண்டு வருவது போல விளையாட்டாக சிங்கப்பல்லால் தூக்கி கொண்டு வந்தீர்களே, அப்பொழுது யோகிகள் உம்மை துதித்தார்களே. நீரே வேதஸ்வரூபி, யாகஸ்வரூபி என்று சொன்னார்கள். யஜ்ஞத்திற்கு அதிபதியாக இருப்பவரே, உம்முடைய நாமத்தை உச்சரித்த மாத்திரத்தில் யாகத்திற்கு நேரிடும் விக்னங்கள் யாவுமே நாசமடைகிறது. உம்முடைய தரிசனத்தை விரும்பியவர்களும் சத்கர்மங்களை அனுஷ்டிக்காதவர்களுமான எங்களுக்கு தரிசனம் கொடுக்க வேண்டும். உமக்கு நமஸ்காரம் செய்கிறோம் என்று சொன்னார்கள். இப்படி பகவானை எல்லோரும் சோஸ்திரம் செய்யும் போது தக்ஷன் ருத்ரனால் கெடுக்கப்பட்ட யாகத்தை திரும்பவும் செய்தார். அப்பொழுது பகவான் சகல பாகத்தையும் தான் அனுபவிக்கின்றவர் என்றாலும் தமக்கு கிடைத்த பாகத்தால் சந்தோஷமடைந்தவர் போல தக்ஷனை அழைத்து, நானும் பிரம்மதேவரும் பரமசிவனும் ஜகத்திற்கு காரணர்கள், மேலானவர்கள், ஆத்மாவாக இருப்பவர்கள், ஈஸ்வரர்கள், சாட்சியாக இருப்பவர்கள், தாமாக பிரகாசிப்பவர்கள், உபாதி அற்றவர்கள். நான் என்னுடைய முக்குண சுரூபமாகிய மாயையை ஆசிரயித்து இந்த ஜகத்தை படைத்ததும் ரட்சித்தும் சம்ஹரித்தும் அந்த வேலைக்கு தகுதியான பிரம்ம, விஷ்ணு, ருத்ரன் என்ற பெயரையும் அடைகின்றேன். அப்படிப்பட்டதும் இரண்டற்றதும் சித்ரூபியுமான பரபிரம்மத்தை காட்டிலும் பிரம்மருத்ரர்களை வேறு என்று நினைப்பவர்கள் அஞ்ஞானிகள். அவர்களை வேறு என்ன சொல்ல முடியும்? புருஷன் தன்னுடைய கை, கால் முதலிய அவயவங்களுக்குள் எதையும் பிறருடையதாக எப்படி நினைப்பான்? அப்படியே வித்வான் எல்லா பிராணிகளையும் தானாகவே நினைக்கின்றான். ஒரே சொரூபமுள்ளவர்களுக்குள் பேதமில்லை என்று யார் நினைக்கின்றானோ அவனே சாந்தியை அடைவான். இப்படி பகவானால் ஆக்ஞாபிக்கப்பட்டு தக்ஷர்
திரிக்பாலேஷ்டியால் பகவானை பூஜித்து தேவர்களை அங்கத்தாலும் பிரதான கர்மத்தாலும் பூஜை செய்தார். ருத்ரருடைய பாகத்தால் ருத்ரனையும் முடிவில் செய்யப்படுகின்ற கர்மத்தால் சோமவர்களான மற்ற தேவர்களையும் பூஜித்தார். இப்படி தக்ஷர் யாகத்தை முடித்து ரித்விக்குகள் அவபிரத ஸ்நானம் செய்தார்கள். தம்முடைய மகிமையினால் அடைந்த சித்தியுள்ள அந்த தக்ஷருக்கு தேவர்கள் தர்மத்திலேயே உமது புத்தி செல்லட்டும் என்று அனுகிரகம் செய்து பின்பு சொர்க்கத்திற்கு போனார்கள். இப்படி தக்ஷருடைய பெண்ணான சதியானவள் சரீரத்தை விட்டு ஹிமவானுடைய பத்னியாகிய மேனை என்பவளிடத்திலே ஜனித்தாள் என்றும், பிரளய காலத்திலே அடங்கி இருந்த சக்தியானது மகா புருஷனையே திரும்பவும் அடைவது போல அந்த பார்வதியானவள் மறுபடியும் பரமசிவனையே அடைந்தாள் என்றும், தக்ஷ யாகத்தை கெடுத்தவரான பரமசிவருடைய சரிதத்தை ப்ரஹஸ்பதியின் சிஷ்யரான உத்தவரிடமிருந்து கேட்டிருக்கிறேன். குரு வம்சத்தில் பிறந்தவரான விதுரரே, இந்த உபாக்கியானம் சுத்தியை உண்டு பண்ணக்கூடியது, மேலானது, கீர்த்தியை விருத்தி பண்ணும், ஆயுஷை விருத்தி பண்ணும், பாவங்களை நாசம் செய்யும். இதனை யார் நித்தியம் பிறர் சொல்ல கேட்கிறானோ, எவன் வாக்கினால் பக்தியுடன் சொல்கிறானோ அவனுடைய பாவங்கள் எல்லாம் கரைந்து நாசமாகும் என்று விதுரருக்கு மைத்ரேயர் சொன்னார் என்று சொல்லி இந்த 7வது அத்தியாயம் முடிகிறது. அடுத்த 8வது அத்தியாயத்துல துருவ சரித்திரம் ஆரம்பமாகுது. அதை அடுத்த ஆடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.